ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਕਟੋਪਸ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਨਾ ਸਨੇਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ ਬਾਇਓਲੋਜੀ। ਅੱਜ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਵਾਈਜ਼ MCQ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਡੇ 4, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਗਡਮ ਐਨੀਮੈਲੀਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ 4 ਕਿੰਗਡਮਸ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਮੋਨਰਾ, ਪ੍ਰੋਟਿਸਟਾ, ਫੰਜਾਈ ਐਂਡ ਪਲਾਂਟੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ। ਸੋ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਾਈਲਮਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲਮਸ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 11 ਫਾਈਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ 11 ਹੀ ਹੈ। 11th ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਮੋਨਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਅਰ ਚਿਲਡਰਨ can play and act more elegantly having confidence. Okay, poor children can play and act more confidently having confidence. So first word तो तुसी याद रखना है, P तो क्या आएगा, porifera. ओके, C तो चिल्ड्रन है, तो C तो हैगा निडेरिया। देखो C जो है ना वो साइलेंट है, N तो ही तुसी प्रोनाउंस करना है निडेरिया। सिमिलरली टीनोफोरा थर्ड, दैट C साइलेंट है, तो टीनोफोरा प्रोनाउंस करना है। देन प्लेटीहेल्मिन्स, ओके, एस्केल्मिन्स जिन्होंने नीमेटोडा भी कह दिंदे हैं। देन एनीलिडा, देखो तीनों ए तो ही ने, 5th 6th 7th तीनों ए तो आएंगे। एस्केल्मिन्स, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा। ओके, सो एंड एक्ट जो तुसी याद रखना है, 3 ही आ रहे हैं, 3 फाइलम्स आंदे हैं। देन मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड लास्ट ते आंदा अपना कॉर्डेट, राइट। सो इनू एक बारी तुसी बोल के देख लो। नेक्स्ट इज फाइलम्स ऑफ एनिमल किंगडम। सो एक ओवरव्यू है सारे फाइलम्स का, जिहदे विच मैं सारे मेन फीचर्स लिखे हुए हैं। सो इनू जे आपां पढ़ लीए ना, तो अपने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इहदे चों ही कवर हो जाते हैं। सो आपां फाइलम दे नाल नाल उहदी इमेज भी तुसीं जरूर देखनी है। ओके, सो पॉरीफेरा तो देखो कि मेन फीचर है। फर्स्ट फाइलम जो है पॉरीफेरा, सैलूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो देखो लैवल्स जिहड़े हुंदे ने, सैलूलर हो सकता है, टिशू ऑर्गन हो सकता है, या ऑर्गन सिस्टम। ये 4 लैवल्स होंगे है। एंड जो पॉरीफेरा है फर्स्ट फाइलम, वो होंगे सैलूलर लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड बॉडी के उत्ते की होंगे, पोर्स होंगे है, छेद कह सकते हैं आप। सो दी एग्जाम्पल है साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। सो ये दी इमेज है, राइट। सो ये बॉडी ते पोर्स होंगे है, तुसीं देख सकते हो, तो पोर्स बने भी हुए है। दैन सैकेंड इज निडेरिया, जिन्होंने आप सिलेंट्रेटा भी कह दें। तो यदि टिशू लैवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो एडवांस हो गए थोड़े जी, मतलब सैलूलर तो टिशू लैवल आ गया। प्रेजेंस ऑफ नीडोसाइट्स, नीडोसाइट्स ये सैल्स होंगे स्टिंगिंग सैल्स, ठीक है, जो कि यदा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नीडोसाइट्स स्टिंगिंग सैल्स होंगे है, मीनस ये स्टिंग करते हैं, डंग मारते हैं। अगर इन्हों पर कोई अटैक करता आके, तो अपने सैल्स के थ्रू वो प्रीडेटर ते अटैक करते हैं, टॉक्सिन रिलीज करते हैं एक उन्होंने सैल्स तो, जो कि उस प्रीडेटर नूं पैरालाइज कर दिंदा है। ओके, सो एग्जाम्पल्स देख लो, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश एंड सी एनीमॉन। सो ये पिक्चर्स भी बनिया हुई हैं सब दियां। दैन टीनोफोरा, थर्ड इज टीनोफोरा, ये मैरीन होंगे है। एंड बॉडी के उत्ते की हैगियां कॉम्ब प्लेट्स। तो तुसीं इस पिक्चर च देखो लाइन्स दिख रही हैं तुहानूं वाइट कलर दियां, है ना। सो ये लाइन्स होंदियां हैं जिन्हों आपां कॉम्ब प्लेट्स कहने हैं। तो ये यदि लोकोमोशन दे विच हैल्प करती हैं। एग्जाम्पल यदि हैगी प्लूरोब्रेकिया। दैन प्लेटीहेल्मिन्स फोर्थ आ गया। प्लेटीहेल्मिन्स इन्हां दी बॉडी बिल्कुल फ्लैट होंदी है, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सल साइड तो भी वेंट्रल साइड तो भी फ्लैट बॉडी है इन्हां दी। तो जिन्हों डॉर्सल तो वेंट्रल नहीं पता, तो मैं दस देनी है। डॉर्सल साइड अपने बैक साइड वाली होंगी है, पिछे, है ना। एंड फ्रंट साइड वाली जो होंगी वेंट्रल। ओके, दैन एसिलोमेट, एसिलोमेट मीनस इन्हां दी बॉडी कैविटी नहीं है, एबसेंट है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी की चीज़ है, तुसीं इमेजिन करो अपनी बॉडी दा एलीमेंट्री के नाल, ठीक है, मतलब अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ओदी बाहरली लेयर इमेजिन करो। तो फिर इमेजिन करो तुसीं अपनी स्किन, मीनस अपने जो एपिडर्मिस है अपने बॉडी की बिल्कुल बाहर वाली लेयर है, ठीक है, एलीमेंट्री के नाल दी लेयर ते अपनी बॉडी की एपिडर्मिस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी गैप है ना, वो सारा की है, सिलोम है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ब्लड है, सैल्स है, बहुत कुछ प्रेजेंट है। वो सारा सिलोम होंदा, अपने बॉडी की कैविटी होंदी है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ इंटरनल ऑर्गन्स भी होंदे आ। सो कई एनीमल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बट अपने 'ਚ ਤਾਂ प्रेजेंट है। ਆਪਾਂ ਤਾਂ सिलोमेट है, बट कईयां 'ਚ ਐਬਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, एसिलोमेट, ठीक है। दैन एग्जाम्पल आएगी प्लेनेरिया एंड टीनिया, टेपवर्म होंदा टीनिया। सो एक पिक्चर्स दित्तियां हुई हैं, तुसीं देख सकते हो। दैन एस्केल्मिन्स, एस्केल्मिन्स होंदे ना,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਵਰਮਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਊਂਡ ਵਰਮਸ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਰਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਊਂਡ ਵਰਮਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਫੀਚਰਸ ਅਨਸੈਗਮੈਂਟਡ ਬੋਡੀ 'ਚ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਬੋਡੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ, ਸਿਊਡੋ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਸਿਲੋਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲੋਮ ਹੈ ਉਹ ਫਾਲਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਾ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਐਸਕੈਰਸ, ਵੁਚਰੇਰੀਆ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਐਨੀਲਿਡਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ। ਟਰੂ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਟਰੂ ਸਿਲੋਮ। ਉੱਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਸੀਗੇ ਏਸੀਲੋਮੇਟ ਐਂਡ ਐਸਕੈਲਮਿਨਸ ਹੈਗਾ ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਐਨੀਲਿਡਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸੀਲੋਮੇਟਸ। ਦੈਨ ਨੈਫਰੀਡੀਆ, ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਫਰਮ ਦ ਬੋਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲੂਇਡਸ ਦਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਐਨੀਲਿਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆਰਗਨਸ ਆਫ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਰਥਵਰਮ। ਅਰਥਵਰਮ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਡੋਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ, ਰਾਈਟ। ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ ਨੇਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਰਥਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜੁਆਇੰਟਡ ਐਂਡ ਪੋਡਾ ਮੀਨਸ ਅਪੈਂਡੇਜਸ, ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਜੋ ਲੈਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਪੈਂਡੇਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲੇ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਡ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟਡ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਗ ਨੂੰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਲੈਗ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਨੀ ਗੋਡਾ, ਉੱਥੇ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਕਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਅਪੈਂਡੇਜਸ ਆ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟਡ ਹੈ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਈਟਿਨਸ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲੇਟਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਈਟਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲੇਟਨ, ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਕਾਈਟਿਨ, ਓਕੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਮਸੀਕਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੈਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਇਹਦੀ, ਕਾਕਰੋਚ, ਪ੍ਰੌਨ, ਸਪਾਈਡਰ, ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਮੋਲਸਕਾ, ਮੋਲਸਕਾ 'ਚ ਸੌਫਟ ਬੋਡੀ, ਮਸਕੂਲਰ ਫੁੱਟ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਆਫਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੋਡੀ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਆਕਟੋਪਸ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਾਰਟੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜਾ ਆਕਟੋਪਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਨਾ ਸਨੇਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਨੇਲ ਦਾ ਸ਼ੈਲ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਸਕੂਲਰ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਕੋਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮਸਕੂਲਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਸਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੇਗਾ ਐਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂਟਲ ਆਫਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਮੈਂਟਲ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂਟਲ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਸ਼ੈਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਜ਼ ਪਾਈਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਪਲ ਸਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਆਕਟੋਪਸ ਤੇ ਯੂਨੀਓ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ, ਅਕਾਈਨੋਡਰਮੇਟਾ ਸਪਾਈਨੀ ਸਕਿਨ, ਸਪਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਤੇ, ਕੰਡੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ ਵੈਸਕੂਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਨ ਅਡਲਟਸ, ਦੇਖੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮੈਟਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਏਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਸਿਮੈਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ, ਮੀਨਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਇਨ ਅਡਲਟਸ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਰਵਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਰਵਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਸਿਮੈਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਡਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਲ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਟਾਰਫਿਸ਼, ਸੀ ਅਰਚਨ ਐਂਡ ਕੁਕੂਮੇਰੀਆ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈਮੀਕॉर्डेटा, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹੈਮੀਕॉर्डेटा, ਮਤਲਬ ਕੋਆਰਡੇਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਾਰਮ ਲਾਈਕ ਹੈ ਇਹ, ਫਰੈਂਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੈਂਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਫਰੈਂਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਮੀਨਸ ਨਾ ਸਾਈਡਸ ਤੇ ਫੈਰਿੰਗਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਾਈਨਸ ਜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਫਰੈਂਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਵਾਟਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੈਨੋਗਲੋਸਸ, ਸੈਕੋਗਲੋਸਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੋਆਰਡੇਟਾ, ਕੋਆਰਡੇਟਾ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟੋਕॉर्ड,
ਡੋਰਸਲ ਹੋਲੋ ਨਰਵ ਕਾਰਡ, ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਤੇ ਪੋਸਟ ਇਨਲ ਟੇਲ। ਓਕੇ, ਦੇਖੋ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਨਾ ਡੋਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਮਬਰੀਓ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਨੋਟੋਕਾਰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੈਨ ਡੋਰਸਲ ਹੋਲੋ ਨਰਵ ਕਾਰਡ, ਤਾਂ ਡੋਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਨਰਵ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ, ਇਹ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਤੋਂ ਐਮਬਰੀਓ ਬਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਐਮਬਰੀਓ ਹਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਬਣਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਗਿਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੈਕ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਇਨਲ ਟੇਲ, ਸੋ ਟੇਲ ਵੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਬਟ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡੇਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਨਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਇੱਕ ਟੇਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕਾਰਡੇਟਾ ਦੇ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਮਫੀਓਕਸਿਸ ਐਂਡ ਹੋਮੋ ਮੀਨਸ ਹਿਊਮਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਰੀ ਚਾਰਟ, ਇੱਕ ਚੀਟ ਸ਼ੀਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਦ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ। ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਓ ਆਪਾਂ MCQ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦ ਫਰਸਟ MCQ, that is the body cavity completely lined by mesoderm is called। ਸੋ body cavity ਜਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਜ਼ੋਡਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਦੇਖੋ 3 ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਐਮਬਰੀਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 3 ਜਰਮ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਕਟੋਡਰਮ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਮਿਡਲ ਲੇਅਰ ਤੇ ਐਂਡੋਡਰਮ ਇਨਰ ਲੇਅਰ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਐਕਟੋਡਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਰਗਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸਕਿਨ ਵਗੈਰਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਤੇ ਐਂਡੋਡਰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨਲ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਲਾਈਨਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਸਿਲੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਲੋਮ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸਿਊਡੋਸਿਲੋਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਫਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਿਲੋਮ ਮੀਨਸ ਕੈਵਿਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਹੀਮੋਸੀਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਿਲੋਮ। ਮਤਲਬ ਟਰੂ ਬੋਡੀ ਕੈਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ, ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਹੈ ਮੀਜ਼ੋਡਰਮ ਦੀ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲੇਅਰ ਹੈ ਯੈਲੋ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡੋਡਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ? ਗਟ। ਗਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਐਕਟੋਡਰਮ ਲੇਅਰ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਿਚ ਫਾਈਲਮ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟਸ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂਜੀ, ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਧਾ ਬੋਡੀ ਆਰਗਨਸ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਆਰਗਨਸ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲੱਡ, ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਆਰਗਨ ਤੱਕ, ਕੋਈ ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ, ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਬਸ ਬਾਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਰਟਰੀ ਜਾਂ ਵੇਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗਨਸ 'ਚ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੇਨਸ ਹੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਰਗਨਸ ਬਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਲੱਡ 'ਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੈ, ਬੰਦ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ, ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਲੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਰਥਰੋਪੋਡਾ 'ਚ ਓਪਨ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੋਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਅਕਰਸ ਇਨ। ਟ੍ਰੋਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਲਾਰਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਅਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਾਸ਼ਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਲਾਰਵਾ 2 ਫਾਈਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੋਲਸਕਾ ਐਂਡ ਐਨੀਲਿਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਲਸਕਾ ਤੇ ਐਨੀਲਿਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੋਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਸਵਿਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸੀਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸਵਿਮਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਲਸਕਾ ਤੇ ਐਨੀਲਿਡਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਕੋਫੋਰ ਲਾਰਵਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਫ੍ਰੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ assertion ਕੀ ਹੈ ਕਿ arthropods are most successful group of animals। ਆਰਥਰੋਪੋਡਸ 'ਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ? ਇਨਸੈਕਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸੈਕਟਸ ਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਪੋਜ਼ੈਸ
ਕਾਈਟਿਨਸ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲੇਟਨ ਮੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲੇਟਨ ਉਹ ਕਾਈਟਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟਡ ਅਪੈਂਡੇजेस ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ? ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਰੈਕਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਇਹਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਫੀਚਰਸ ਹਨ ਨਾ ਖਾਸ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਐਗਜ਼ੋਸਕੈਲੇਟਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਟਿਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆਊਟਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖਿਓ, ਦੇਖੋ ਹਾਰਡ ਹੈ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੈਲ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੁਆਇੰਟਡ ਅਪੈਂਡੇजेस ਵੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪੈਂਡੇजेस ਜੁਆਇੰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ? ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜੁਆਇੰਟਡ ਅਪੈਂਡੇजेस ਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਆਰਥਰੋਪੋਡਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਏ। Okay, both true and reason explains assertion, right? Next, nematocysts are present in nematocyst ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? stinging cells। ਕੀਤਾ ਯਾਦ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? stinging cells ਮਤਲਬ ਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਨਿਮੈਟੋਸਿਸਟ? ਨਿਡੈਰੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਿਡੈਰੀਅਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਈਲਮ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨਿਡੈਰੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਟਿੰਗਿੰਗ ਸੈਲਸ। ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੋ ਨਿਮੈਟੋਸਿਸਟ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਡ ਇਹਦਾ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਟੌਕਸਿਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਕੋਰਡੇਟ ਫੀਚਰ? ਸੋ ਕੋਰਡੇਟ ਦਾ ਫੀਚਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੋ ਕੋਰਡੇਟਸ ਦੇ 3 ਫੀਚਰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, 4 ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਨੋਟੋਕॉर्ड, ਡੋਰਸਲ ਹਾਲੋ ਨਰਵ ਕॉर्ड, ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਐਂਡ ਪੋਸਟ ਇਨਲ ਟੇਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਨੋਟੋਕॉर्ड ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਡੋਰਸਲ ਹਾਲੋ ਨਰਵ ਕॉर्ड ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਂਟਰਲ ਨਰਵ ਕॉर्ड ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਂਟਰਲ ਨਰਵ ਕॉर्ड ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ। ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਾ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨੋਟੋਕॉर्ड ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੋਟੋਕॉर्ड ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ, ਇੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੀ। ਦੈਨ ਡੋਰਸਲ ਹਾਲੋ ਨਰਵ ਕॉर्ड ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਡੋਰਸਲ ਹਾਲੋ ਨਰਵ ਕॉर्ड ਹੈ, ਤਾਂ ਡੋਰਸਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਟੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਸਟੇਨਲ ਟੇਲ, ਤੇ ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੈਰੰਜੀਅਲ ਗਿਲ ਸਲਿਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਰਡੇਟਸ ਦੇ ਫੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਵਨ ਲੈਕਸ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈਕ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਹਾਈਡਰਾ, ਸਾਈਕਨ, ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਤੇ ਓਬੀਲੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਫਾਈਲਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰਾ ਤੇ ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਤੇ ਓਬੀਲੀਆ, ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਲੈਟ ਵਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਓਬੀਲੀਆ ਤੇ ਹਾਈਡਰਾ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸਾਈਕਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਓਕੇ, ਸਾਈਕਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ। ਸਾਈਕਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ? ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਸਟ ਫਾਈਲਮ ਹੈ ਪੋਰੀਫੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਾਈਕਨ। ਸੋ ਸਾਈਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਨੈਕਸਟ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਥਰੂ ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਅਕਰ ਇਨ? ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਫਰਮ ਦ ਬੋਡੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜੀਨਸ ਵੇਸਟ, ਉਹਦੀ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕ੍ਰੈਬਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕ੍ਰੈਬਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਨੈਫਰੀਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਫਰੀਡੀਆ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਚ ਵਨ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ? ਹਾਂਜੀ ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਊਡੋ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਸ ਐਂਡ ਸਿਲੋਮੇਟ ਮੀਨਸ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਲੋਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਬਟ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਪੈਚਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਲੇਨੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਟੇਪ ਵਰਮ, ਪਲੈਟੀਹੈਲਮਿਨਥਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਲੋਮ, ਹੈ ਨਾ। ਏ ਸਿਲੋਮੇਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਅਸਕੈਰਿਸ, ਹਾਂਜੀ ਅਸਕੈਰਿਸ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਐਸਕੈਲਮਿਨਸ ਫਾਈਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਅਸਕੈਰਿਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਊਡੋਸੀਲੋਮੇਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਲੋਮੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਅਰਥਵਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਐਨੀਲਿਡਾ ਨੂੰ। ਸਟਾਰਫਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮੋਲਸਕਾ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਲੋਮੇਟ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਅਸਕੈਰਿਸ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਕੈਲਮਿਨਸ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀਡੋਸੀਲੋਮੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ which one of the following statements are correct regarding Ctenophora? ਹਾਂਜੀ, ਟੀਨੋਫੋਰਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਮਰੀਨ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੀਨੋਫੋਰਾ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਇਓਲਿਊਮਿਨੈਸੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਟ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਓਲਿਊਮਿਨੈਸੈਂਸ। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਟੀਨੋਫੋਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਇਓਲਿਊਮਿਨੈਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਕੌਂਬ ਪਲੇਟਸ, ਕੌਂਬ ਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯਾਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਡ, ਫਸਟ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੌਂਬ ਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਾਈਲਮ 'ਚ ਟੀਨੋਫੋਰਾ 'ਚ, ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਬ ਪਲੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਲਟਰਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਨੀਮਲ ਕਿੰਗਡਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਲਾਂਟ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਆਪਸ਼ਨ A 1 2 ਐਂਡ 3 ਓਨਲੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ MCQ, ਕੰਸਿਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ, ਟਿਸ਼ੂ ਲੈਵਲ, ਆਰਗਨ ਲੈਵਲ, ਆਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈਵਲ ਕਿ ਸੈਲੂਲਰ ਲੈਵਲ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਂਸਰ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਅਸਰਸ਼ਨ, ਅਕਾਈਨੋਡਰਮਸ ਆਰ ਕੰਸਿਡਰਡ ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ। ਅਕਾਈਨੋਡਰਮਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ ਡਿਵੈਲਪਸ ਇਨਟੂ ਏਨਸ, ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ ਏਨਸ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਸ। ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਸ ਤੇ ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਂਬਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਐਂਬਰੀਓ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਪੋਰ ਬਣਦਾ, ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ। ਕਿਹੜਾ ਪੋਰ? ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮਾਊਥ ਬਣ ਜੇ, ਮਾਊਥ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੇ ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਊਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਸਟੋਮਸ। ਜੇ ਬਲਾਸਟੋਪੋਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਏਨਸ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਕਾਈਨੋਡਰਮਸ ਡਿਊਟੀਰੋਸਟੋਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਰੀਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12th MCQ ਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਮੈਂਟ, ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਏਗੀ ਉਸ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਡਾਊਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, lecturer@cadrebio@gmail.com। Okay, thank you very much. Kindly subscribe to my channel.